the study which deals with the ovule and its development. That's called the embryology, and that is also important when we say about the structure of the embryo. There are various types of embryo. On the basis of that, it can be proved as a character for the taxonomical use. आणि म्हणून embryology also plays an important role in classification also. Embryology is nothing but the study of micro and megasporogenesis, gametophyte development, fertilization and development of endosperm, embryo and seed coats. ह्या सगळ्यांचा अभ्यास म्हणजे आपल्याला आपण एम्ब्रिओलॉजी म्हणू. देन एम्ब्रिओलॉजिकल एव्हिडन्सेस म्हणजे त्याचे जे पुरावे आहेत दॅट हॅव बीन युज्ड इन द सॉल्विंग टॅक्सॉनॉमिकल प्रॉब्लेम्स ॲट ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स. म्हणजे त्याचं आयडेंटिफिकेशन असू द्या, त्याचं कन्फर्मेशन असू द्या किंवा त्याच्यामधले काही कॉन्ट्रोवर्सीज असू द्या, ऑल लेवल taxonomical purpose this embryological data can be used. However, the role of embryology in solving taxonomic problems was first brought into prominence, brought into light, that is by the German embryologist known as the Schnarf. It is in 1931 where first time taxonomically embryological data can be used for the identification purposes. According to Jones and the Lusinger, the embryological characters have been proved to be the significant help in determining the relationship within the families, genera and species. आणि म्हणून त्याला आपण ॲट ऑल लेवल्स म्हटलेलं आहे. म्हणजे ते स्पीसीज लेवलला असू द्या, जेनेटिकल लेवलला असू द्या, और इट मे बी ॲट द फॅमिली लेवल, अँड हॅव प्रूव्ड टू बी द लेस युजफुल ॲट द रँक और order, subclass and class. So this is not useful, that much useful at the above level that of the families. म्हणजे फॅमिलीच्या वरच्या ज्या कॅटेगरीज आहेत तर त्याच्यामध्ये याचा आपल्याला फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. What characters are to be used for the taxonomical purpose? According to भोजवानी, माहेश्वरी आणि भटनागर, Radford, some basic embryological characteristics which have been proved to be the special importance for the taxonomic considerations. म्हणजे ज्याचा कॅरेक्टर म्हणून उपयोग केला जाऊ शकतो, तर असे त्यांनी काही पॉइंट्स काढलेत. दीज आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट वन इज द प्रेझेन्स अँड टाईप ऑफ द अँथर टपेटम. आता थोडीशी तुम्हाला तुमच्या डोळ्यासमोर टीएस ऑफ अँथर जर आणला, एक डायग्राम होती की ज्याच्यामध्ये 4 लॉक्युल्स आपल्याला दिसायचे आणि दॅट इज द डायथिकस अँथर. तर अँथरमध्ये टपेटम हा महत्वाचा टिश्यू असतो. दॅट अँथर टपेटम प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. देन नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अँथर लॉक्युली. मग अँथर सेल्स कशा आहेत, त्याला लॉक्युल्स किती आहेत, आयदर दे आर टेट्रालॉक्युलर और बायलॉक्युलर. तर ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इट इज ऑल्सो that can be used as a taxonomical character. Then type of the anther, any endo and the thecaeum. Thecaeum means again the partition or locules. मग अशा कंडिशन मध्ये टाइप्स ऑफ द अँथर कसा आहे, तो मोनोथिकस आहे, डायथिकस आहे, आणि त्याच्यामध्ये असलेले लॉक्युल्स, त्याच्यामध्ये असलेले पार्टिशन्स, त्याला आपण थेसियम म्हणतो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड. Then quadripartition of microspore mother cell. आता क्वाड्रिपार्टिशन म्हणजे काय, एका स्पोर मदर सेलच्या SMC ज्याला आपण म्हणतो स्पोर मदर सेल्स, तर त्या स्पोर मदर सेल्सच्या क्वाड्रिपार्टिशन म्हणजे जेव्हा त्याचे 1:4 अशा सेल्स तयार होतात, तर त्यावेळेसचं त्याचं बिहेवियर कसं आहे, ऑन दॅट बेसिस द टॅक्सॉनॉमिकल कॅरेक्टर कॅन बी जनरेटेड. देन मॅच्युअर पोलन ग्रेन्स. How the mature pollen grain looks, what are the ornamentation on its exine, what are the characters of intine, inside that what is the texture or texture of the exine is there. तर असे various characters असतात की on that basis we can study the pollen grain as a taxonomical character.
The development, structure, position and vasculation and the orientation of ovule and origin of sporogenous tissue in the ovule is also having the basic embryological evidentiary character. So this character, development of structure, position, vasculation, आता हे सगळे कसे संबंधित आहेत? इट इज रिलेटेड टू दी ओव्ह्यूल अँड इट्स स्पोरोजिनस टिश्यू इन द ओव्ह्यूल. तर त्याच्या डेव्हलपमेंटच्या आधारावर काही एम्ब्रियोलॉजिकल कॅरेक्टर्स आपण डिफाईन करतो. सो दीज कॅरेक्टर्स आर ऑल्सो important for the study purpose as a character. Then megasporosis, megasporogenesis and development of embryo sac. हे सुद्धा इथं फार महत्वाचं आहे. मेगास्पोरोजेनेसिस आणि डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सॅक. हाऊ मच टाइम इट विल टेक, व्हॉट टाइप ऑफ द डिव्हिजन्स आर बिंग टेकन प्लेस. तर हे सगळे कॅरेक्टर्स सुद्धा आपण स्टडी करत असतो. देन प्रेझेन्स ऑफ एरिल. एरिल इज वन ऑफ द टिश्यू विच इज encircling the seed, out of the seed. आता एरिल इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द एडिबल पार्ट. तुम्ही सगळ्यांनी विलायती चिंच खाल्लेली असेल लहानपणी. शाळेच्या बाहेरच्या बाजूला चिंचेसारखी दिसणारी पण वेडीवाकडी चिंच एक तुम्ही खाल्लेली आहे की ज्याचा बाहेरचा पांढरा भाग तुम्ही खाता आणि काळं बी फेकून देता. ठीक आहे, त्याला इंग्लिश चिंच आपण म्हणू, किंवा त्याचा जो पांढरा भाग आहे गुलाबीसर किंवा पांढरा भाग तो खात होतो आपण, तो थोडासा तुरट गोड आपल्याला लागतो. बरोबर आहे. दॅट पोर्शन इज नोन एज द एरिल. म्हणजे काळं बी जर सोडलं तर त्याच्या बाजूनं जो फ्लेशी पार्ट तिथे डेव्हलप झालेला आहे, दॅट इज द प्रेझेन्स ऑफ एरिल. सो दॅट एरिल टिश्यू नॉट फाउंड इन एव्हरीवेअर बट इन सम प्लांट्स. सो अगेन दिस इज द टॅक्सॉनॉमिकल कॅरेक्टर फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. देन फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅकचा आकार कसा आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, दॅट इज ऑल्सो कॅन बी द कॅरेक्टर. देन फर्टिलायझेशन. जसं आपण अँजिओस्पर्म मध्ये म्हणतो की इट इज डबल फ्युजन अँड ट्रिपल फ्युजन अँड डबल फर्टिलायझेशन फाउंड इन द अँजिओस्पर्म्स. बट देर आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द फर्टिलायझेशन्स. मग ते कुठल्या गॅमीचं आहे, चला जो गॅमी आहे अशा पद्धतीनं. सो दॅट टाइप ऑफ द फर्टिलायझेशन पॅटर्न इज ऑल्सो द taxonomical character. Then types of embryo, various types of the embryo is there, and that embryo type is also the identifying character for that. Then type of embryogeny, how embryos being developed, so that also the character for identification for taxonomical purposes. And then one is the endosperm formation. आता endosperm is again the nutritive tissue. न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. एंडोस्पर्म आपल्याला माहित आहे, नारळ जर असेल तर त्याच्यामधलं जे पाणी आहे इट इज कॉल्ड द लिक्विड एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म इज नथिंग बट द न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू दॅट कॅन बी युज्ड फॉर द सीड डेव्हलपमेंट. आणि म्हणून दॅट टाइम दिस एंडोस्पर्म हाऊ इट इज, इट मे बी इन द लिक्विड फॉर्म, इट मे बी इन द सॉलिड फॉर्म. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टर. देन टाइप्स ऑफ द हाउस्टोरियम फॉर्मेशन. हाउस्टोरियम इज द फिक्सेशन ऑफ the organ to the another. So that haustorium will help to suck the nutrition from the another tissue or the another plant. तर ते हाउस्टोरियम फॉर्मेशन कशा पद्धतीने होतं, that is also again the important character. Then seed coat and cotyledons. जसं आपल्याला बेसिक दोन कॅरेक्टर कॉटिलिडॉनचे माहित आहेत, मोनोकॉट आणि डायकॉट आपण म्हणतो, तर त्याच पद्धतीनं कॉटिलिडॉन फॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे, सीड कोट जे आहे सीडशी संबंधित, सो दॅट कॅन बी द ऑल्सो इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑर द टॅक्सॉनॉमिक पर्पज. अदर ग्रुप्स. आता याच्यामध्ये आपण वन बाय वन बघूया की हाऊ द रोल ऑफ एंडोस्पर्म ऑर द एम्ब्रियोलॉजी इज टेकन प्लेस इन पर्टिक्युलर ग्रुप. आता डायकॉट आणि मोनोकॉट, आता हे मेजर ग्रुप आहेत. आता याच्यामध्ये अँजिओस्पर्म आर युजली डिवायडेड इंटू dicotyledons and monocotyledons. This is the primary classification of angiosperms which is based on the major embryological character, that is number of cotyledons. बरोबर आहे. आता डायकॉट आणि मोनोकॉट हे मेजर ग्रुप्स आहेत आणि अँजिओस्पर्म मध्ये या दोन ग्रुपला आपण प्राधान्य दिलेलं आहे. म्हणजेच फर्स्ट कॅरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर ग्रुप्स हॅज बीन डिवायडेड
इट इज द कॉटिलिडॉन कॅरेक्टर. मग कॉटिलिडॉन कॅरेक्टर कशाचा आहे? इट इज द एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर. आणि म्हणून डायकॉट आणि मोनोकॉट हा मेजर ग्रुप आपण त्या पद्धतीनं त्याला डिस्क्राईब करतो किंवा त्याला सेपरेट करतो. ठीक आहे. द सेकंड वन इज द कॅरिओफायलेल्स. आता जिथं LEL किंवा ALES आलेला आहे तर त्याला आपण म्हणतो ऑर्डर लेवल. ठीक आहे. तर ऑर्डर लेवलला जसं कॅरिओफायलेल्स ही एक ऑर्डर आहे where the embryological characters such as trinucleate pollen, bitegmic crassinulate ovules, which are the campylotropous or amphitropous. These are all types of the ovules, seeds with the peripheral embryo and the perisperm with the little or no endosperm. Mostly non-endospermic seeds त्याच्यामध्ये असतात. Are the characters which are found only in caryophyllales, more widely known as the सेंट्रोस्पर्मी. म्हणजे वर जेवढे कॅरेक्टर आपण तिथं बघितलेले आहेत, दाखवलेले आहेत, दॅट इज द फर्स्ट वन इज द ट्रायन्यूक्लिएट पोलन. म्हणजे पोलनमध्ये किती न्यूक्लिया आहेत? 3 न्यूक्लिया आहेत. नॉर्मली इट इज द बायन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, बट हिअर इट इज द ट्रायन्यूक्लिएट पोलन. आता बायटेक्मिक इट इज द क्रॅसिन्यूक्लिएट ओव्ह्युल्स आणि विच आर द कॅम्पिलोट्रॉपस ऑर द एम्फिट्रॉपस ओव्ह्युल. आता ॲनाट्रॉपस, कॅम्पिलोट्रॉपस, एम्फिट्रॉपस हे कशाचे? त्या एम्ब्रिओच्या पोझिशनचे, एम्ब्रिओचे टाईप्स आहेत, ओव्ह्युलचे टाईप्स आहेत. तर ते ओव्ह्युलचे जे टाईप्स आहेत ते आपल्याला इथे मिळतात. इथं हे विशिष्ट प्रकारचा एम्फिट्रॉपस किंवा कॅम्पिलोट्रॉपस ओव्ह्युल आपल्याला बघायला मिळतो. सीड्स विथ द पेरिफेरल एम्ब्रिओ अँड पेरिस्पर्म विथ लिटिल ऑर नो एंडोस्पर्म. म्हणजे याच्यामध्ये सगळे जे सीड्स आहेत कॅरिओफायलेसमध्ये दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ठीक आहे. आणि दीज आर द कॅरेक्टर्स विच आर फाउंड इन द कॅरिओफायलेल्स. म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त कॅरेक्टर या ग्रुपमध्ये आपल्याला बघायला मिळत नाहीत. म्हणजेच दीज आर द की कॅरेक्टर फॉर दॅट कॅरिओफायलेल्स. म्हणजे एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर युज्ड फॉर द टॅक्सॉनॉमिकल पर्पज. हिलोबी इज वन अगेन द फॅमिली, ग्रुप ऑफ द फॅमिली, त्याला आपण ऑर्डर म्हणू. सो दिस ऑर्डर of monocotyledons order which treated as a subclass in some of the recent classifications and is characterized by the presence of helobial type of the endosperm. This is typical endosperm which is the specialized form and structure आणि म्हणून त्याला हेलोबियल एंडोस्पर्म म्हटलेलं आहे which is the characteristic feature of this subclass. म्हणजे टॅक्सॉनॉमिकल पर्पज काय झाला? एक क्लास आपण डिफाईन केला कशाच्या आधारावर? फक्त टाईप ऑफ एंडोस्पर्मच्या आधारावर. तसंच ऑर्किडेल्स आहे. ऑर्किडेसी इज वन ऑफ द फॅमिली. ऑर्किडेल्समध्ये काय होतं? अगेन द एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर इज युज्ड फॉर अनडिफरन्शिएटेड एम्ब्रिओ विच इज द व्हेरी लिटल ऑर नो एंडोस्पर्म. म्हणजे याच्यामधला जो एम्ब्रिओ कसा आहे याला आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही. जसं आता वर हिलोबियल एंडोस्पर्म म्हटलं, काही ठिकाणी क्रॅस्युलेट एंडोस्पर्म आहे, काहीमध्ये सीड्स इथं कसे आहेत? इथं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आहेत. तर इथं मात्र एम्ब्रिओ हा त्याचा टाईप आपल्याला डिफाईन करता येत नाही आणि म्हणून अशा अनडिफरन्शिएटेड एम्ब्रिओ टाईपला आपण ऑर्किडेल्समध्ये टाकलेला आहे. ठीक आहे. देन पोडोस्टेमोनेसी. दिस पोडोस्टेमोनेसी इज वन ऑफ द स्पीसीज or we can say the family where the members of these families are recognized because of the formation of pseudoembryo sac which is formed by the disintegration of nucellar cells below the embryo sac. आता एम्ब्रिओ आणि सुडो एम्ब्रिओ याच्यामध्ये काय फरक आहे? एम्ब्रिओ is the actual fertilized part from which seeds are being to be developed. पण आता सुडो एम्ब्रिओ असेल तर सुडो एम्ब्रिओ म्हणजे काय? की तो एम्ब्रिओच नाही, त्याच्यासारखं दिसणारं एक स्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट द फर्टिलाइज स्ट्रक्चर. असं बरेच वेळेस तुम्ही प्रॅक्टिकली बघत असता नेचरमध्ये सुडो एम्ब्रिओ सारखे अनेक स्ट्रक्चर. सुडोटेल्स आपल्याला ह्युमन्समध्ये बघायला मिळतात. थोडं शेपटीसारखं ऑर्गन त्याच्या पाठीमागे एक मणक्याच्या बाजूला आलेलं असतं, दॅट इज अ सुडोटेल. ॲक्च्युली शेपटी नसते पण ते शेपटीसारखं दिसतं. तर असे बरेचसे स्ट्रक्चर हे नेचरमध्ये असतात. तर एम्ब्रिओमध्ये सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीनं सुडो एम्ब्रिओ डेव्हलप झालेला दिसतो पोडोस्टेमोनेसीमध्ये आणि म्हणून पोडोस्टेमोनेसी ही फॅमिली त्याच्यासाठी ओळखल्या जाते.
Onagraceae is again one of the family recognized by the onagrat type of the embryo sac. म्हणजे one typical type of the development of the sac is found in the Onagraceae. Then Cyperaceae. आता Cyperaceae मध्ये काय आहे? मायक्रोस्पोर डेव्हलप्ड इन ईच मायक्रोस्पोर मदर सेल. आता मायक्रोस्पोर मदर सेल इज डेव्हलप फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू आणि त्याच्यापासून मायक्रोस्पोर्स हे डेव्हलप होतात. तर याच्यामध्ये काय झालेलं आहे? मायक्रोस्पोर्स इन ईच मायक्रोस्पोर, प्रत्येक मायक्रोस्पोरमध्ये एक मायक्रोस्पोर मदर सेलमध्ये एक मायक्रोस्पोर असं तयार होतं. ॲक्च्युली देर आर द मेनी मायक्रोस्पोर्स डेव्हलपिंग फ्रॉम द वन स्पोर मदर सेल. तर सायपरेसीमध्ये मात्र तसं होत नाही, म्हणून सायपरेसी कॅन बी वन ऑफ द आयडेंटिफायबल एम्ब्रिओजेनिक कॅरेक्टर. तशीच लेमनेसी नावाची एक फॅमिली आहे की ज्याच्यामध्ये हिलोबिल टाईपचा एम्ब्रिओ आपल्याला बघायला मिळतो. अँड एरेसी जी नारळाची फॅमिली आहे एरेकेसी, तर एरेकेसीमध्ये सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर तिथं बघायला मिळतात. देन क्रॅस्युलेसी, अगेन इट इज द एम्ब्रिओलॉजिकल स्टडीज ऑफ क्रॅस्युलेसी सजेस्ट दॅट दिट शुड बी प्रेझेंट प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ रोझेल्स क्लोज टू द फॅमिली सॅक्सिफ्रॅगेसी. तर रोझेल्स, ऑर्डर रोझेल्स कशाच्या क्लोज आहे? फॅमिली सॅक्सिफ्रॅगेसीच्या जवळ आहे आणि म्हणून क्रॅस्युलेसी ही त्या रोझेल्सच्या जवळ ठेवली पाहिजे असं सायंटिस्टचं मत आहे, बिकॉज ऑफ द टॅक्सॉनॉमिकल एव्हिडन्स इन टर्म्स ऑफ द एम्ब्रिओलॉजी. Then it is the Parnassia, which is generally treated as a member of the family Saxifragaceae, but the total dissimilarity of its embryological details. म्हणजे जरी पार्नासियाला सॅक्सिफ्रॅगेसी मध्ये ठेवलेलं असेल तरी त्या फॅमिलीमध्ये हा पार्नासिया बसत नाही, कारण त्याचे कॅरेक्टर, एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर, दे आर डिसिमिलर. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर्स or can be used for the taxonomical purpose.